पीड़ित परिवार से मैं मिला हूँ और वो पुलिस की कामगिरी से पूर्णतः संतुष्ट है और साथ ही साथ उनकी एक मांगनी थी कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाए और ये जो इसकी तपास है वो तपास बहुत डिटेल में की जाए। तो इसके लिए हम सरकार से और हमारे ऊपरी अधिकारियों से सलाह करके इसकी एक एसआईटी जो है वो हम बिठाएंगे और साथ ही साथ एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट करने के लिए हम सरकार में इसकी रजूआत करेंगे। ધંધુકામાંથી જે ગઈકાલે બનાવ સામે આવ્યો જેમાં હિન્દુ યુવકની હત્યા કરી નાખવામાં આવી એ મામલામાં હવે પોલીસ દ્વારા એસઆઈટીની રચના જે હવે થઈ શકે છે શું ને સમગ્ર મામલો તેના વિશે વિગતે ચર્ચા કરીશું। નમસ્કાર, હું છું પ્રથમ મોદી, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ। ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાય સમયથી જોવા જઈએ તો કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ સામે અનેક સવાલો ઊભા થઈ જતા હોય છે, પરંતુ જે બનાવ ગઈકાલે ધંધુકામાંથી સામે આવ્યો જેમાં એક નજીવી બાબતે એક યુવકે અન્ય યુવકની હત્યા કરી નાખી, જેના કારણે અત્યારે ધંધુકામાં ચકચાર મચી ગયો છે। કેમ કે જોવા જઈએ તો જે ભરવાડ સમાજના આગેવાનો છે તેમનામાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, કેમ કે છેલ્લા કેટલાય સમયથી ધંધુકામાં આવો ચોથો કે પાંચમો બનાવ જે છે તે સામે આવે છે કે એક સમાજના યુવકે અન્ય સમાજના યુવકની હત્યા કરી નાખવા। એટલે હવે આ જ મામલાને લઈ સમાજમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, તેને કારણે આજે સવારે એસપી જે ખુદ તે પરિવારની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે અને પરિવારની મુલાકાત બાદ તેમણે શું કહ્યું છે સૌપ્રથમ તે સાંભળી લઈએ। पीड़ित परिवार से मैं मिला हूँ और वो पुलिस की कामगिरी से पूर्णतः संतुष्ट है और साथ ही साथ उनकी एक मांगनी थी कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाए और ये जो इसकी तपास है वो तपास बहुत डिटेल में की जाए। तो इसके लिए हम सरकार से और हमारे ऊपरी अधिकारियों से सलाह करके इसकी एक एसआईटी जो है वो हम बिठाएंगे और साथ ही साथ एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट करने के लिए हम सरकार में इसकी रजूआत करेंगे। और इसके साथ साथ इस पूरे एरिया में आप देख सकते हैं कि सभी दुकानें रूटीन में खुली है और पूर्णतया शांतिपूर्ण माहौल है और इनफैक्ट जो घटना थी कल की वो एक सामान्य घटना थी जिसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो ग्रुप आपने सामने आए हो और उसके बाद कोई पत्थर मारा हुआ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। दो लोगों की बाइक टकराई थी और बाइक टकराने के बाद इनका जो झगड़ा हुआ था उस झगड़े में एक जने के पास में छरी थी और उसके कारण से उसके पैर पे जो है ये चोट पहुंची थी और उसके कारण से ब्लीडिंग हुई और उसके कारण से डेथ हुई थी और दूसरी साइड में एक फ्रैक्चर है। ये पूरी घटना के बाद में जिस तरीके से आगेवानों के साथ हमारी मीटिंग हुई, उनकी जो मांगनी थी, जो रजूआत थी, उन सभी विषयों पे हमने काम किया और पुलिस की कामगिरी से उनका परिवार और उनके समाज के सभी आगेवान पूर्णतः संतुष्ट हैं। हमारी नाइट की जो कॉम्बिंग थी कल लगभग हम 200 लोगों का एक टीम थी जो सभी एक एक घर हम जाके चेक कर रहे थे और ये कॉम्बिंग की प्रक्रिया कंटिन्यूस चालू रहेगी जब तक कि हम सभी घर चेक नहीं कर लेते, जब तक कि सभी शंकास्पद लोगों को चेक नहीं कर लेते। और इसके साथ साथ ये सरकार का एक होल गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इनका जो जहाँ पे इलीगल दबाण है वो दबाण भी जो है हटाने की प्रक्रिया जो है हम चालू करने वाले हैं। दबाण हटाने की प्रक्रिया में जो प्रोसेस है वो प्रोसेस फॉलो करके जो नोटिस देने की जो प्रक्रिया वो प्रक्रिया करके इनका दबाण हटाने की कार्रवाई चालू की जाएगी। એટલે જે રીતે તમે અત્યારે એસપીને સાંભળ્યા અને તેમના દ્વારા સ્પષ્ટ એક જ વાત કરવામાં આવી છે કે પોલીસની કાર્યવાહીથી અત્યારે પરિવાર સંતુષ્ટ છે, કેમ કે ગઈકાલે જોવા જઈએ તો આપણે પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી જોઈ નાઇટ કોમ્બિંગ કરવામાં આવ્યું હતું અને જે બે આરોપીઓ છે, જે મુખ્ય આરોપીઓની પણ ધરપકડ અત્યારે કરી લેવામાં આવી છે અને તેની સાથે સાથે 25 જેટલી વધુ લોકોની અટકાયત કરી લેવામાં આવી છે કે જે ગઈકાલે જે હત્યાનો બનાવ સામે આવ્યો જેના બાદ એ લોકો તોફાનો મચાવ્યા હતા, દુકાનોમાં આગ લગાવી દેવામાં આવી હતી, તમામ લોકોની અત્યારે અટકાયત કરી લેવામાં આવી છે। અને હવે ખાસ આ મામલે આ કેસને ધ્યાનમાં લઈ પોલીસ દ્વારા આગળના અધિકારીઓ, ઉચ્ચ અધિકારીઓને પૂછીને એસઆઈટીની રચના પણ થઈ શકે છે। બિલકુલ એસઆઈટીની રચના થવાથી આ કેસમાં જોવા જઈએ તો મોટો વળાંક જ્યારે સામે આવે છે, કેમ કે જેવા મોટા હાઈ પ્રોફાઇલ જે કેસો હોય છે તેમાં એસઆઈટીની રચના થવાથી લોકોને, પરિવારને એવું થતું હોય છે કે તેમને ન્યાય મળી શકે છે, કેમ કે એમાં તટસ્થપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવે છે। હવે જોવાનું એ રહેશે કે એસઆઈટીની રચના તો થઈ રહી છે, એસઆઈટીની રચના જો થશે તો શું પરિવારને ન્યાય મળશે, કેમ કે ધંધુકાની અંદર જોવા જઈએ તો અત્યારે ભરવાડ સમાજમાં ભારે રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે, કેમ કે આવા ચોથો કે પાંચમો આવો બનાવ સામે આવતા સૌથી પહેલા આપણે જોયું કે 2022માં કિશન ભરવાડનો બનાવ સામે આવ્યો હતો, કારણ કે એમાં એક અજ્ઞાત અદાવતમાં એક પોસ્ટ કરવામાં આવી હતી, તે પોસ્ટના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ થતા અન્ય સમાજના લોકો જે છે તે ઉશ્કેરાઈ ગયા હતા અને તેના કારણે કિશન ભરવાડની હત્યા કરી નાખવામાં આવી હતી। મામલાને 4 વર્ષ થઈ ગયા છે, પરંતુ હવે આજે પણ એવો જ બનાવ સામે આવતા નાની રોડ રેજની બાબતમાં હત્યા કરી નાખતા અત્યારે શહેરમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે। હવે જોવાનું એ રહેશે કે ખરેખરમાં જો એસઆઈટીની રચના થાય છે
તો શું ભરવાડ સમાજના લોકોને ન્યાય મળશે? કેમ કે ભરવાડ સમાજના લોકો હવે એક જ વાત કહી રહ્યા છે કે જો સરકાર ન્યાય ના અપાવી શકતી હોય તો અમે અમારો ન્યાય જાતે કરી લઈશું. હવે જોવાનું એ રહેશે આગળના સમયમાં થાય છે શું. આ વિષયને લઈને તમારો શું અભિપ્રાય છે અમને કમેન્ટ કરી ચોક્કસથી જણાવજો અને અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.